गुरु गोरा गुरु गोरा गुरु जप मन रे, जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरे तरे। गुरु गोरा गुरु जप मन रे। गुरु गोरा गुरु जप मन रे। गुरु जिहड़ा हैगा भावें इत्थे गुरु हुण गुरचेतन है, गुरु गुर भावें जिहड़ा गुरदेव सी ना हुंदा ओह गुरु रूपे हो जाता, विच जद लीन हो जाता, शब्द सुरत लीन हो जाती है। पर जपना नहीं गुरु नूं, जपना गुरु नूं। जपदे जपदे गुरु नूं जप के गुर बनना। गुरु नूं ध्या के गुरु च लीन होना, गुरु वर्गे बनना। ध्यान नाल ओह जिहा हुंदा है, जपण नाल ओह जिहा नहीं हुंदा। जपण नाल एक डिग्री थल्ले रहिंदा, समझण वाला समझाउण वाले नालों एक डिग्री थल्ले रहिंदा। समझण वाला समझाउण वाले नालों एक डिग्री थल्ले रहिंदा। फिर वो आप विचार करके आप मेहनत करके उस तो बाद समझाउण तो फिर भावें बराबर हो जाए। बाद की मेहनत नाल पहला नहीं हो सकता। जिन्ना चਿਰ ਉਹ स्टूडेंट है टीचर के बराबर नहीं होता। स्टूडेंट काहदा रह गया, टीचर के बराबर हो गया फिर तो स्टूडेंट रह ही रहा। टीचर उन्हें बाद च बनना। इस करके जो गुरु शब्द है, गुर भावें गुरु ही है, सारे गुरदेव ने, सारे गुरे ने भगत। एक हो के जिहड़ा एक है वह गुर है, जिहड़ा उगया होया गुरु है। एक होया कि जिहड़ा उगया होया वह गुरु भी है तो कोई गल। जिहड़ा एक हो गया वह गुर है, गग्गे नूं औंकड़ आले नूं औंकड़ वह गुर है। जिहड़ा एक हो गया उगया है वह गुरु है। शब्द गुरु हो गया ना, या शब्द है तो गुरु है। जे पूर्ण ब्रह्म है तो गुर है, जे ब्रह्म है तो गुरदेव है। इत्थे फर्क है। जिथे तक ब्रह्म है उत्थे तक गुर है, या पूर्ण ब्रह्म है फिर गुर है। गग्गे नूं औंकड़ आले नूं औंकड़, या एक हो के उगया आया फिर गुरु। तीन स्टेजां ने ये, जिवें ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म। इवें गुर औंकड़ वाला, पहला गुर मुक्ता फिर औंकड़ वाला फिर गुरु। ये तीन स्टेजां ने। फिर इधर भी तीन ने उधर भी तीन। गुरु गोरा भावें जिहड़ा गुरु है गोरे है, ये फर्क कोई नहीं। कहो के उगया है वो हाकम है, वो हुक्म है। गुर हाकम है, गुरु हुक्म है। गुरु और गुर च कोई फर्क नहीं हैगा। पर असी समझना तो उपदेश समझना तो वही है जो बोलिया गया। बोले हो जो समझना ना, जो बोले उन्होंने समझना। चुप आदमी नूं की समझ लोगे तुसीं? जिहड़ा चुप बैठा उन्होंने किवें समझ लोगे? चुप नूं की तुसीं रीड करोगे? जो उन्हें बोलिया उपदेश किया है उन्होंने समझोगे, उहदे जो ज्ञान प्राप्त होगा। जपना की है? जो उन्हें बोलिया, जो एक हो के उगया है, जो अंदरों मतलब है बाणी प्रगट हुई है, शब्द प्रगट होया, उन्होंने समझण की लोड़ है। ना कि जिहड़ा बोलिया उन्होंने समझण की लोड़ है। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ गुरु और गुर च फर्क कोई नहीं। गुरु गुर फर्क कोई नहीं। पर गुरु जप मन रहे है,
ਜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰਹੀ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੇ ਗੁਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੇਵ ਚਾਹੇ ਗੁਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਾ ਕੀ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰਹੀ, ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗਣ ਆਊਗਾ, ਜਨ ਔਰ ਗਣ। ਗਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਗਣ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੂਹ। ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਣ ਨੇ। ਜਨ ਗਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਣ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 33 ਗੁਰਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਗਵੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁਨ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂ। ਜੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੁਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲੂ। ਹਾਂਜੀ, 33 ਗੁਰਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ। 33 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੰਨ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਕੰਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੁਣਨੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਰੇ। ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਕੰਨ ਰੇ, ਸੁਣੀ ਕੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤਿਰਕੁੜੀ 'ਚ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣੂ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਊ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਰਹੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਿਓ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਲਾਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਤ ਮੁਨੀ ਜਨ ਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਿਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਰਿਆ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਤਰਹੀ ਤੇ ਸੰਤ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਤਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਤਰੇ ਨੇ। ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਿਓ। ਹਿਤ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਹਿੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਹਿੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਹਿੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਦੂਏ ਪਾਸੇ। ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਹਿੱਤ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਰਹੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿੱਤ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਹਿੱਤ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਗੁਰ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਰੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਨਾ। ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨੀ ਜਨ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਧਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਮੁਨੀ ਜਨ ਵੀ ਤਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਦੇਖੋ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਤਰੇ, ਮੁਨੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨੀ ਜਨ ਰੇ। ਮੁਨੀ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨ ਜਨ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਮੁਨੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਮੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਮੁਨੀ? ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰੀਰ, ਮਾਇਆ ਬਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਮਰੀਏ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ। ਦੋਏ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਤਰਿਓ ਨਾਰਦਾਦ ਸਾਨਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਰਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗੋ ਤਜੋ ਰਸ ਅਨ ਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤਰਿਓ ਨਾਰਦਾਦ, ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆ ਉਹ ਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਉਹ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਰਿਓ ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਵੀ ਤਰੇ ਨੇ। ਸਨਕ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਸਨਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਤਰੇ। ਨਾਰਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਭੇਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਕ ਦਾ, ਨਾਰਦ ਦਾ ਭੇਸ, ਨਾਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਟਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਮਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ, ਦੂਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੇ ਹੋਏ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ, ਸਨਕਾਦ, ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਨਾਤਨ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਨਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਤਰੇ ਨੇ। ਸਨਕ ਆਦ
ਜਿਹੜੇ ਸਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਹੋਏ, ਸਨੰਦਨ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸਨਾਤਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦੂਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੀਹੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਸਨਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕੇ ਦੋਏ ਦੂਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕੇ? ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਬਸ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਖੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਸਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਹੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰੀ ਨਾਰਦਾਦ ਸਨਕਾਦ, ਨਾਰਦਾਦ ਸਨਕਾਦ ਇਹ ਵੀ ਤਰੇ ਨੇ, ਤਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤਰੇ ਨੇ। ਤਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਰਨਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਤਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਸਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਤਰਹੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੱਗੋ ਤਜੋ ਰਸ ਅਨਰੇ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਰੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੱਗ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਕਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਜਪ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਪ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਸਲੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਸਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਸਲ ਹੈ। ਨਸਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਪ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਲੀਹੋਂ ਲੈ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਲੀ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੱਗੀ ਤਜੋ ਰਸ ਅਨਰੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੱਗ ਤਜੋ ਰਸ ਅਨਰੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ।
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿਆਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀਵ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉੱਠੂਗੀ ਮਿੱਟੀ, ਤਾਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਮੋਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਮੋਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮੋਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੜਛੇ 'ਚ ਕਾਣ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰਸ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂ ਦੂਈ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਆ ਜਨ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਹੈ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਸ ਭੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਹੈ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਭੱਟ ਵੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹੈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਹੈ। ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਨਮੱਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੱਤ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਔਂਕੜ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਂਕੜ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਾ, ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਮ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾਮ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਵੇਦ ਅਰਥਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਤੇ ਅਰਥ ਅਨਰਥ ਕਰਤੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਅਨਰਥ। ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਅਨਰਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੋ ਵੀ ਅਨਰਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਨਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਲ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਫਿੱਟ ਆਊਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਫਿੱਟ ਆਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਥੇ ਫਿੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਰਥ ਫਿੱਟ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਤਾ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰੱਬ ਰਹਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਠਾਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਜਦ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਹੋ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਖਦ ਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੀ ਜੜ ਕੀ ਚੇਤਨ, ਕੀ ਜੜ ਕੀ ਚੇਤਨ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਆ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਜੜ ਕੀ ਚੇਤਨ, ਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਟਕਰਾ ਜਾਓਗੇ। ਥੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਲੈਨਟ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਾਬੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਟਕਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਾ ਤਰਕੋ ਧੱਕਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟੇਢੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਟੇਢੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਗਾਹ, ਇਹਦੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਨੀਅਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਰਹੂਗਾ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ।
इस्लाम वाले कहते असीं ईसाइयां नूं नहीं रहण देना, ईसाई कहते ने असीं अपना बचाव पूरा करना। चलो वो बोलते नहीं है, पर इरादा तो उन्होंने भी चंगा नहीं है। अंदरों तो इक्को जिहे इरादे ने सारे, कोई बोल लेंदा कोई चुप कर जाता। हाँ जी, श्री गुरु साहिब सब उपर, श्री गुरु साहिब सब उपर जिहड़ा हुक्म है वो तो की जड़ की चेतन सारी सृष्टि के उत्ते ही है। सारी सृष्टि ਉਹਦੀ पैदा की ਉਹਦੇ बस ਵਿੱਚ है। हाँ जी, करी कृपा सतजुग जिनी ध्रुव पर, ਜਿਹਨੇ ਧਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਜੁਗ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀਗਾ? ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਜੁਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲਯੁਗ ਕੱਟ ਕੇ ਸਤਜੁਗ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਜੁਗ ਹੋਇਆ ਧਰੂ 'ਚ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਜੁਗ ਜੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਜੁਗ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਦੋਹੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਪ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੰਤ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਦੱਬੀ ਚਲੋ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲੇ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਭਗਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲੇ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਾਤੀ ਗੱਲ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅਨਰਥ ਕਰਤੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੇ ਅਰਥ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਨਰਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸਰਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ, ਫਿਰ ਦਬਲੇ ਦੱਬੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ 2 ਵਜੇ। ਵੀ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਜਾਗਦਾ, ਪਰ 2 ਵਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਪਾ। ਉਹ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਜੁਗੀ ਜਿਨੀ ਧਰੂ ਪਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਪੰਥੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਤਾ, ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੀਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮੀਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ। ਜਦ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਝਰੂ ਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਪੈ ਗਏ ਬਾਜ, ਹੁਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਜੁਗੀ ਜਿਨੀ ਧਰੂ ਪਰ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਜੁਗ ਜਿਨੀ ਧਰੂ ਪਰ ਸਤਜੁਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗੀ ਬਈ? ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਰਕ ਚੋਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਆਹ ਸਤਿਯੁਗੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਯੁਗੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਗੰਗੇ ਤੋਂ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸਤਿਯੁਗੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਯੁਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ, ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਓਏ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਐ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਖਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮੰਗੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਤੇ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭੇਜਤੇ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਭੇਜਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰੀਆਂ, ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਹਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ, ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਲਾਇਆ। ਹੱਥ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਆਂ। ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਮਾਥੇ, ਆਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹੀ ਮੱਥਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਾਲਿਆ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਧਰੀਆਂ, ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ। ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆ ਗੱਲ
ਮੱਥਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਰਦਾਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਛੱਤਰ ਧਰੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਦੂਰ ਕੱਢ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਥੇ ਦੀ। ਮੱਥੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਮਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਆਂ। ਹਸਤ ਕਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਧਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਲਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਲੱਖ ਰੂਪ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਲੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਧਰੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਕੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਕ ਤੇ ਆ ਸਿੱਧ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਭਗਤੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤੀ ਦਾ ਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਗਤ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਮੀਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰੋ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਧਾਰੋ, ਝੂਠ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਮਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੀ ਧਾਰੋ, ਜੀ ਚ ਧਾਰੋ, ਮਨ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਮੰਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ। ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਗੁਪਤ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਨਿਸਤਾਰੋ, ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸੁਪਨੇ ਚੋਂ ਹੀ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਜ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦਾ।
ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾ ਹੈ, ਗਾਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ। ਖੇਵਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਤਾਰਨਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੂਗਾ? ਜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਰੂ ਉਹ 'ਚ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਖੇਵਟ ਹੈ, ਖੇਵਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਹਾਜ਼। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਬਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਾਟ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਨਾ। ਆਪੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਰੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕੱਢਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਮਨਾ ਹਟੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹਟੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਅ ਲੱਗ ਜਵੇ ਪੜ੍ਹੂ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਜੀਅ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮਾਲਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮਾਲਾ 'ਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਮਾਲਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ।
ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਾਲਾ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੂਗਾ ਭਗਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੀਰ ਤੂਰਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਭਗਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਲਾ ਛੱਡਤੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਕਬੀਰ ਦੀ, ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਜੋ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤ ਬੱਪਰੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਜੋ ਬੁਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਬਨਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਬਨਵਾਰੀ, ਤਿਨੀ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਨਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਸਦਾ। ਬਨਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਨਵਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿਨੀ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਤਿਨੀ ਲੈਣਾ ਥਾਪ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਲੈਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ ਲੈਣੇ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਬਨਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਕਟ ਵਸਦਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ। ਤਿਨੀ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ, ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਕੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਸੋਝੀ ਦੇਤੀ। ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਲੈਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੈਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਵੀ ਦੇ,
ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੱਟ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੇ ਧਰਮ ਔਰ ਅਧਰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਰਮੀ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਵਸਤ ਹੋ ਜੂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। 800-900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੋਲ ਸਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਗੈਂਗ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਆਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੈਂਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਗੈਂਗ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਣੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਪੰਥ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ। ਲੈਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੰਥ? ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਲੈਣੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਥ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਠਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅਧਰਮੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਢਾ ਸਿਰ ਡਾਇਆ ਥੱਲੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੁਕੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲੁਕੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤ ਏਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਕਤਾ? ਉਹ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਬੇਈਮਾਨਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਏਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕੋ ਦੀਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕੋ ਦੀਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਗੋਤ ਭੱਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਲੇ ਤੋਂ ਭੱਲਾ ਵਿਗੜੇ ਬਣਾਇਆ, ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਕੋਈ ਅਮਰਦਾਸ, ਭਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰੜਾਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਬੋਝ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਖਾ ਦਿਓ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਥਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਓ। ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁਰੇ ਥਿਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਥਪਿਓ। ਆਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਿਓ। ਥਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਥਿਰ, ਸੋਢੀ ਦਾ ਥਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਥਪਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਅਪਿਓ। ਹਾਂ, ਹਰ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਖੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹ ਅਰਪਤਾ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਪਿਓ, ਅਪਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਪਿਓ ਹੈ। ਅਪਿਓ ਹਰੀ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ, ਚੌ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਉ। ਅਪਿਓ ਹਰ ਕੀ ਅਪਿਓ? ਅਪਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਅਪਿਓ ਹਰੀ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਅਖੈ ਨਿਧੀ, ਅਖਾਇ ਨਿਧੀ, ਚੌ ਜੁਗ ਇਹ ਨਿਧੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਖਾਇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਖਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਖੋਟਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਨੋਟ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਖਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਫਟੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਵਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੈ ਨਿਧ ਚੌ ਜੁਗ, ਅਖਾਇ ਨਿਧ, ਇਹ ਨਿਧੀ ਅਖਾਇ ਚਾਰਾਂ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਅਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਰਪਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਉ। ਉਹਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਐ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੈਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਉ। ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹਨੇ ਬਲੋ ਲਿਆ, ਰੜਕ ਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਰੜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਬਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ। ਅਬਰ ਬਲੋਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਲੋ ਲੂਗਾ ਉਹ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਲੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਲੋ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਬਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦ ਹੀ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹੀਆਂ। ਬੰਦ ਹੀ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਬੰਦ ਹੀ ਚਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਝੁਕ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੰਧਨ ਕਰਤੀ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਪਾਵਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੁਖ ਪਾਵਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨੰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਹੁਕਮ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਹੈ। ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨੰ, ਇਹ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਦਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲੋ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲੋ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਅੱਬਲ ਅੱਲੋ, ਫਿਰ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਨਾ ਅੱਲੋ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਬਲ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅੱਲਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅੱਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲੋ ਉਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰੂਪ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਅੱਬਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਅੱਲੋ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਨੂਰ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਨੂਰ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਦ ਰੂਪੀ ਪੋਖਣ ਭਰਨੰ, ਇਹ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੂਪ? ਇਹ ਪੋਖਣ ਭਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਖਣ ਭਰਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪੋਖਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੋਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ। ਭਰਨ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਖੜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੇ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਕਿੱਡੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਭੱਟ ਨੇ। ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹੁਕਮ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੱਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਖਣ ਭਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਗੁਰਸੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵੀ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਗੁਰ ਸੇਵੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਲਖਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਅਲਖ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਤੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਡੀ ਤਰਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਗਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਲਖਗਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਲਖਗਤ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਖ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰਾ, ਅਲਖਗਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਅਲਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਉਹ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਅਲਖਗਤ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਅਲਖਗਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਲਖਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਲਖਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਕੋ ਤਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਲਖਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਤਰਨ। ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਕੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਣਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਲਖਗਤ ਅਲਖਗਤ ਜਾਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੇ
ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਕਰ ਨੇ। ਬਚਿਤ ਚਾਓ। ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚਾਅ, ਬਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰੀ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰੀ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰੀ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ। ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਫਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ, ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਤ ਹੀ ਔਰ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀਤ ਹੀ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ। ਜੀਤ ਹੀ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪਤਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਮਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਮਲੋਕ ਆਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤੇ, ਜਗ ਨੂੰ ਜਮਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਜਨ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ। ਹਰ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਘੁਵੰਸ਼ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਮੁਨੀ ਬੰਛੇ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਰਘੁਵੰਸ਼, ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੇ। ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੇ। ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ। ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ। ਜੇ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ, ਦਸ਼ਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਜਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਸ਼ਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਹੈ। ਮੁਨੀ ਬਾਂਛੈ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਰਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ। ਮੁਨੀ ਬਾਂਛੀ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਹਰੇ ਰਾਜਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਚੱਲਦੀ। ਮੁਨੀ ਬੰਛੀ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਮੁਨੀ ਬੰਛੀ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਅਲਖਗਤ ਜਾ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਅਲਖਗਤ ਜਾ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਲਖਗਤ ਹੈ। ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਤਿਤ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਗ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੱਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਟਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਲਖ ਕਰ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ।